सूक्ष्मदश प्राणदश नित्यदश दिनदश जनित पीड़ा अल्पायुः मानभंग स्थानभ्रंश कांसोत्मतां हिरण्यप्राकारामाद्राञ्ज्वलन्ते नृत्तान्नृपयन्ते हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि तामत्मने मे शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेर्चदान् त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदि जाता वनस्पतिस्थवृक्षोदबिल्वः इष्टायै भीमलम् आनन्दाय स्त्रीशकम् धैर्याय दक्षाणम् समाय कौलालम् रूपाय मणिकारम् शरव्याय आयुषुकारम् कर्मणे ज्याकारम् मृत्यवे मृगयुम् पिशाचेभ्यो विदलकारम् उत्सादेभ्यः कुब्जम् द्वाभ्यः श्रामम् अधर्माय बधिरम् पुष्ट्यै गोपालम् वीर्याय विपालम् केलालाय शराकारम् श्रेजसे वित्तधम् मन्यवे यस्तापम् शोकायाभिशरम् योगाय योक्तारम् वपुषे मानस्कृतम् निरुत्यैकोशकारीम् यम्राय विजज्जराम् अनाय वनपम्
सरोभ्यो दैवरं उपस्थावरेभ्यो वैन्धं कार्याय कैवर्तं यार्तुलम् अन्ताय बहुवादिनं महसे वीणावादं ओत्यैश्वपनं वर्णाय हिरण्यकारं पश्चाद्दोषाय ग्लावं क्षुतृष्णाभ्यान्तं भूम्यै पीठसर्पिणमालभते वायवे चाण्डालं स्वस्ति मानसानि युभिरग्निभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना शोभगेभिः कया नक्षत्रा भवदूते शतोऽस्मान् द्वेष्टे यञ्च भयन् विष्मः महेरणाय चक्षुषे उषधेरवमातरः यवदगान् महतोर्नवान् विभ्राजमानः शरीरत्यमध्यात् समावृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्न मनसा पुनातु मेधामनीषे माविशताकोशमेते भूतस्य भव्यस्यावरुध्यै सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि वीरोर्वदिक्षमेता ये वा बभ्रो वृषभजे कितानां पावनश्रोर्नो रुद्रेह बोधे परिणो रुद्रस्य हेतिस्तु हि श्रुतम् ॐ त्वमग्ने रुद्रावो राजानम् यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवश्वा अयं मे विश्वभेषजो यो शिवाभिवर्षणः तानि हत्यस्य माजया शर्वानवयजामहे प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो वा विशान्तकः ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पं वेण्डि कुन्धे रुन्धिन्यै नमः ओं जम्भे जम्भिन्यै नमः ओं मोहे मोहिन्यै नमः ओं स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः ओं देव्यै नमः ओं देवेस्यै नमः ओं शत्रुनाशिन्यै नमः ओं अष्टभुजायै नमः ओं चतुराहस्ताय नमः ओं उन्मत्तभैरवाङ्कस्ताय नमः ओं कपिललोचनाय नमः ओं पंचम्यै नमः ओं लोकेस्यै नमः ओं नीलमणिप्रभायै नमः ओं अंजनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ओं महारूढ़ायै नमः ओं सिंहारूढ़ायै नमः ओं आत्मिकायै नमः ओं ओम महिषासनाय नमः ओं बृहद्वाराह्यै नमः ओं श्रीवाराही देव्यै नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि ओं धूपम् आपसृजन्तु निग्धानि चक्रेतवशमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले धूपमाग्रापयामि आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः दीपानमस्कारं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं नीर जलन तत्सद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यन्वतेन प्रशिञ्चामि आर्द्रां यक्करणीं यष्टिं मङ्गलां मत्वालनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः
धूपम ओम अवसरार्थं नारिकेल सकलान् निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा रमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि। नीळिजलं अमृताभिधानमसि उत्तरापोहणं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि पादं प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम तामलपादु तांबूलं ఎక్కడున్నాయండి? దేవుడు దేవుడు ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीवरपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गाबोधास्य त्वान् विन्देयं पुरुषानहं वाराही देव्यै नमः। स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। महिषासुरुडने राक्षसुनि संहारं చేసినటువంటి అమ్మవారి సంక్రాంతులంతా శాంతవంతము। అమ్మవారు హిమాలయంలో ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకొని చక్కగా కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటుందండి। మనం గతంలో महिषासुरुడు అనే రాక్షసుని ఎలా అయితే సంహారం చేసిందో మరలా రాక్షస సేన ఉద్భవించడం మొదలవుతుందండి। అదే సమయంలో శుంభ నిశుంభులు అనే భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులు మొత్తం దేవతలందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఏవైతే విశేషాలు ఏవైతే విశేష అస్త్రములు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారండి। దేవతలపై యుద్ధానికి వెళ్ళి ఆ యొక్క శుంభ నిశుంభులిద్దరూ కూడా ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఐరావతాన్ని గెలిచి తెచ్చుకున్నారు। అలాగే ఇంకా విశేషములుగా కింజల్కిని అంటే బంగారు బారులను ఇచ్చేటటువంటి గొడుగు, ఉచ్చేశ్రవం అంటే తెల్లని గొప్పం, అలాగ ప్రకృతిలో ఏవైతే వింతలు విశేషాలు దేవతల దగ్గర దాగి ఉన్నాయో తెలుసుకుని అవన్నీ కూడా శుంభనిశుంభులు వసతి చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారండి। సరే శుంభనిశుంభులు ఏం చేశారంటే ఇంకా దూతలు అంటే వారి యొక్క పరివారాన్ని పంపించి ఈ భూమండలం అంతా కూడా ఈ యొక్క మొత్తం ప్రదేశాన్ని అంతటినీ కూడా వెతకండి, ఎక్కడైనా సరే విశేషమైనటువంటిది ఏదైనా కనపడితే నాకు చెప్పండి అని చెప్పి దూతల్ని పంపించాడండి। వెళ్ళినటువంటి దూతల్లో ఒక ఆయన మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, అమ్మవారు
ప్రదేశానికి చేరుకున్నాడు ఆ దూత. చూసేటప్పటికీ అక్కడ అంతా కూడా చీకటి లేదండి. అయినప్పటికీ కూడా సూర్యకాంతి వలె నవరత్నాలన్నీ కూడా ఒక గుట్టగా పోస్తే ఎంత కాంతి అయితే ప్రసరిస్తుందో అంత కాంతి ఆ హిమాలయాల్లో ఆ మంచు ప్రదేశాల్లో కనపడుతోంది. ఏమిటో చూద్దామని చెప్పి ఆ దూతగారి తిన్నగా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ ఒక స్త్రీమూర్తి కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటుందండి. ఆ తపస్సు చేసుకున్నటువంటి స్త్రీమూర్తిని అడిగాడు, అమ్మా నీవు ఎవరు, ఎందుచేత ఇక్కడ ఉన్నావు? మీరు చూస్తే చాలా కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తున్నారు. మా యొక్క ప్రభువు నన్ను పంపిస్తే నేను వచ్చాను. మా ప్రభువు ఇప్పటికే అనేక దేవతలందరినీ కూడా గెలిచి వారి వారి విశేష ఆయుధాలు అస్త్రాలు అన్నీ కూడా తను దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. కనుక నీవు మా ప్రభువు దగ్గర ఉన్నట్లయితే కనుక చాలా బాగుంటుంది. మీరు శుంభనిశుంభులు ఇరువురిలో ఎవరో ఒకరిని వివాహం చేసుకోవాల్సింది అని చెప్పి ఆ దూతగారు అడిగాడండి. ఎప్పుడైతే ఆ దూత అలా అడిగాడో వెంటనే అమ్మవారు ఒక క్షణం ఆలోచన చేసి మరలా బదులిచ్చింది. నేను ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక సమయంలో ఏదో ఆలోచనలో ఉండగా ఒక ప్రతిజ్ఞ పూనాను. ఎవరైతే నన్ను యుద్ధంలో గెలుస్తారో నేను వారినే వివాహం చేసుకుంటాను అని ప్రతిజ్ఞ పూనాను. మీ ప్రభు ఇప్పటికే చాలామంది దేవతల్ని గెలిచారని చెప్తున్నారు కదా, అయితే వారినే నా మీదకి యుద్ధానికి రమ్మనండి. యుద్ధానికి వస్తే కనుక నేను వారిని గెలిచి, నేను గెలిస్తే వారు ఓడినట్టు, వారు గెలిస్తే నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని బదులు చెప్పిందిట. ఈ 5వ అధ్యాయంలో కూడా ఆ అమ్మవారికి దూతగారికి జరిగిన మాటలన్నీ కూడా ఈ 5వ అధ్యాయంలో జరుగుతాయి. అమ్మవారికి ప్రీతిగా బీజాపూర ఫలం జాంకాయలతోటి హోమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉత్తమ చరిత్ర అంటారు. 3వ చరిత్ర ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సరస్వతి స్వరూపంగా అమ్మవారు ఉంటుంది. మహాసరస్వత్యాయతన్నమ్మవారిని కానీ చెల్లికాయతన్నమ్మవారిని కానీ హోమం చేస్తూ ఉండండి. శ్రీమాత్రే నమః. 5 అధ్యాయాలు పూర్తయ్యాయండి. 6వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే దూత అమ్మవారి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణలన్నీ కూడా ఆ దూత తిన్నగా మళ్ళీ శుంభుల దగ్గరికి వెళ్ళి, మహాప్రభు మీరు ఇప్పటికే దేవతల యొక్క అనేక విశేషమైనటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు. అవన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు అయితే గొప్పదైనటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తిని చూసి ఉన్నాను హిమాలయాల్లో. ఆమెను తీసుకొద్దామని ప్రయత్నం చేశాను కానీ నా వల్ల అవ్వలేదు. ఆమె ఒక ప్రతిజ్ఞ పూనిందిగా, ఎవరైతే యుద్ధంలో ఆమెతో గెలుస్తారో వాళ్ళనే వివాహం చేసుకుంటామని చెబుతోంది అని చెప్పి ఈ మాటలు శుంభనిశుంభుల దగ్గరికి చేరవేశాడండి. ఎప్పుడైతే శుంభనిశుంభులకి ఈ విధంగా చేరవేశాడో వెంటనే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుల్లో ఒకడైన ధూమ్రలోచనుడు అనే రాక్షసుని ఈ 6వ అధ్యాయంలో వెళ్ళవగా ఒక స్త్రీమూర్తికి అంత గర్వం ఎందుకు, అసలు ఏమిటి తనకున్న శక్తి అని చెప్పి శుంభనిశుంభులు ధూమ్రలోచనుని 6వ అధ్యాయంలో అమ్మవారి మీదకి యుద్ధానికి పంపిస్తాడు. ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి ధూమ్రలోచనుడు ఆ అమ్మవారితో యుద్ధం చేయడం మొదలు పెడతారు. అమ్మవారు అనేక అస్త్రాలని ప్రయోగిస్తుంది. కానీ ధూమ్రము అంటే కనుక పొగ, తాను తలుచుకున్నప్పుడు పొగ రూపంలో మారిపోయే శక్తి ఆ రాక్షసుడు ఉంది. ఈమె ప్రయోగించినటువంటి బాణాలు, త్రిశూలాలు, ఖడ్గాలు అన్నీ కూడా అతను పొగగా మారినప్పుడల్లా నిర్వీర్యమైపోతాయిటండి. అప్పుడు అమ్మవారు ఆలోచన చేసి ధూమ్రాక్షి శక్తిగా, ధూమ్ర వారాహిగా ఆ యొక్క జగన్మాత అవతారం చెంది
ఈ 6వ అధ్యాయంలో ఒక్కసారి హుం అని శబ్దం చేస్తుందటండి. మనం ఎప్పుడైనా పొగ ఎక్కువగా వచ్చేటప్పుడు చూస్తే కనుక ఫ్యాన్ ఒక పక్కన పెట్టారనుకోండి, పొగ అంతా కూడా ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా ఏమిటయా అంటే కనుక అమ్మవారు చేసినటువంటి శబ్దముకు ఆ పొగంతా కూడా చల్లా చెదురవడమే కాక అంతమైనటువంటి విశేషం ఈ 6వ అధ్యాయంలో జరుగుతుంది. ఆ యొక్క హుంకారి అనేటటువంటి హుం అనే శబ్దం చేత అమ్మవారి అధ్యాయంలో ధూమ్రాక్షుడు అనే రాక్షసుని సంహారం చేసినటువంటి విశేషం ఈ అధ్యాయంలో జరిగింది. అందుచేత అమ్మవారిని మళ్ళా శాంతింపజేయడానికి కొబ్బరికాయలతోటి హోమం జరుగుతోంది. 6వ అధ్యాయం మొదలవుతోంది. మహాసరస్వత్యాయుధన్నమ్మవారి కానీ చండికాయుధన్నమ్మవారి కానీ హోమం చేస్తూ ఉండండి. శ్రీమాత్రే నమః. ఎప్పుడైతే 6వ అధ్యాయంలో ధూమ్రలోచనుడు అనేటువంటి రాక్షసుని సంహారం చేసిందో ఈ వార్త తెలుసుకున్నటువంటి శుంభనిశుంభులు చాలా శక్తికరమైనటువంటి రాక్షసుని ఈమె సంహారం చేసిందంటే ఈమె మామూలు శక్తి కాదు అని చెప్పి తన దగ్గర ఉండేటటువంటి చండముండులు అనేటటువంటి భయంకరమైన రాక్షసుని అమ్మవారి మీదకి యుద్ధానికి పంపుతారండి. ఈ చండముండలిద్దరూ కూడా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు, అమ్మా నీవు వస్తావా లేకపోతే నిన్ను జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకు తీసుకువెళ్ళనా అని. సింహానికి కోపం వచ్చి ఈ అధ్యాయంలో ఒక్కసారి సింహం యొక్క జూలు విధించేటప్పటికీ ఆ సింహానికి ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలన్నీ కూడా ఆయుధాలుగా మారి పరివారాన్ని సంహారం చేస్తే ఈ యొక్క 6వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు చంద్రుడి యొక్క శిరస్సుని ముండుడి యొక్క మొండెముని కూడా ఖండాలుగా నరికినటువంటి అధ్యాయము ఈ 6వ అధ్యాయం. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం మహాకాళ్యాయుధన్న మమ, మహాలక్ష్మ్యాయుధన్న మమ, మహాసరస్వత్యాయుధన్న మమ ఎలా అయితే చెప్పుకుంటున్నామో అసలు ఈ 7వ అధ్యాయంలోనే అమ్మవారికి చాముండాదేవి చండికాదేవి అని పేరు వచ్చింది. చండముండు అనే భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుని సంహారం చేసినప్పటి నుంచి అమ్మవారిని చండికా అని చెప్పి పిలుస్తూ ఈ అధ్యాయంలో అమ్మవారిని శాంతింపజేయడానికి గాను అమ్మవారికి పుష్పాండ ఫలం అనేక గుమ్మడికాయలతో అమ్మవారికి దిష్టి తీసినటువంటి సందర్భము, అదేవిధంగా అమ్మవారి యొక్క ఉగ్రత్వం శాంతింపజేయడం కోసం మనం కూడా ఈ అధ్యాయంలో పుష్పాండ ఫలం పూల గుమ్మడికాయతో హోమం చేస్తున్నామండి. అంతా కూడా చండికాయుధన్నమ అనుకుంటూ హోమాన్ని జరిగించండి. ఓం క్లీం వృషభవాచ స్వాహా. ఈ 6వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే చండముండుల్ని కూడా అమ్మవారు సంహారం చేసిందనే వార్త విన్నారో శుంభనిశుంభులు ఇక లాభం లేదు, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రాక్షసుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి రాక్షసుడు రక్తబీజుడు. ఈ రక్తబీజుడికి ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమిటా అంటే కనుక తనని ఎవరైనా సరే ఖడ్గంతో కానీ ఆయుధంతో కానీ తనని చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రక్తము యొక్క చుక్కలు ఎక్కడైతే పడతాయో అక్కడ నుండి అనేక మంది రక్తబీజులు మరలా పుడుతూ ఉంటారండి. అలాంటి రాక్షసుడిని అమ్మవారి మీదకి యుద్ధానికి పంపించాడు. వెళ్ళినటువంటి రక్తబీజుడు అడుగుతున్నట్ట, అమ్మా వస్తావా, నువ్వు నాతో రావా లేదా యుద్ధం చేస్తావా అని అడిగేటప్పటికీ అమ్మవారు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాన్ని ప్రయోగించిందండి. తనకి రక్తపు చుక్కలు ఎక్కడైతే పడ్డాయో మళ్ళా అంతమంది రక్తబీజులు అలా పుడుతూనే ఉన్నారు. అమ్మవారు యుద్ధం చేస్తూనే ఉంది. ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా రక్తబీజులు అనేటటువంటి రాక్షసుడితో నిండిపోయిందండి. అమ్మవారు ఎన్నో సంవత్సరాలు యుద్ధం చేసినా సరే ఇక ఆలోచన చేసింది, ఏమిటి ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆలోచన చేసి
ఈ 8వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు సప్తమాతృకులని కూడా ఉద్భవించినటువంటి క్షణం. అంటే అమ్మవారికి సహాయం కోసము దేవతలు బ్రహ్మదేవుడి నుండి బ్రహ్మాణి శక్తి, విష్ణుమూర్తి దగ్గర నుండి వైష్ణవి శక్తి, ఈశ్వరుడి దగ్గర నుండి మాహేశ్వరి శక్తి, ఇంద్రుడి దగ్గర నుండి ఇంద్రాణి శక్తి, కుమారస్వామి దగ్గర నుండి కౌమారి శక్తి, అలాగే ఇలాగ మొత్తం చండికా శక్తి 7 కూడా సప్తమాతృలుగా ఉద్భవించారు. ఇప్పుడు మనం చేసుకుంటున్నటువంటి వరాహ నవరాత్రులు, వారాహి నవరాత్రుల్లో భాగంగా వరాహస్వామి దగ్గర నుండి వారాహి శక్తి కూడా ఉద్భవించింది. సప్తమాతృకులుగా ఉద్భవించినటువంటిది 8వ అధ్యాయంలో. ఈ సప్తమాతృకులు కూడా ప్రదేశానికి చేరుకున్నారండి. 7 కూడా 7 మూలల, చండికాదేవి 8వ మూల, మొత్తం అందరూ కూడా చుట్టూ కాపు కాశారు. మధ్యలో ఉన్నటువంటి రక్త బీజుల్ని సంహారం చేద్దామని అలా ఇంకా సంహారం చేస్తూనే ఉన్నారు. అనేక రక్త బీజులు ఉద్భవిస్తూనే ఉన్నారు. అప్పుడు ఇక లాభం లేదని చెప్పి ఆ 7 కూడా సప్తమాతృకులు కూడా యొక్క జగన్మాత ఆదిపరా శక్తిలో లీనమై ఒక్క శక్తిగా ఉద్భవించి మహాకాళీ స్వరూపంగా ఉద్భవించి కలకత్తా కాళికామాత అవతారం ఎత్తి అమ్మవారు తమ యొక్క నాలిక బాగా పెద్దదిగా చేసిందండి. ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక్కొక్క రక్త బీజుని కూడా చేతితో పట్టుకుని సంహారం చేయడం, రక్త బిందువు ఎక్కడా కూడా నేల మీద పడకుండా రక్తాన్ని అంతటినీ కూడా అమ్మవారికి చేసుకోవడం. అటువంటి సందర్భం ఈ 8వ అధ్యాయంలో రక్త బీజుని సంహారం. ఆ విధంగా మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్త బీజులందరినీ కూడా అమ్మవారి సంహారం చేసి రక్తాన్ని అంతటినీ కూడా నోటిలో పుచ్చుకుంది. అటువంటి ఉగ్రస్వరూపమైనటువంటి అమ్మవారిని శాంతింపజేయడానికి అనేక వేల లీటర్ల చెరుకు రసంతో అభిషేకం చేశారండి. చెరుకుతోటి ఎందుకయ్యా అంటే కనుక మనం చూసినట్లయితే కనుక ఈ అధ్యాయంలో రక్త బీజుని సంహారం చేసింది అని చెప్పుకున్నాం. చెరుకును కూడా రసం తీస్తే తుక్కు ఏ విధంగా అయితే గెలుపు కూడా చుక్క కూడా లేకుండా అయిపోతుందో అలాగే రక్త బీజులందరినీ కూడా అమ్మవారు రక్తాన్ని తాగినందుకు గాను అమ్మవారిని శాంతింపజేయడానికి ఈ అధ్యాయంలో అమ్మవారికి ప్రీతిగా చెరుకు ముక్కలతోటి హోమం జరుగుతోందండి. అమ్మవారు చండికాయ व्याधिप्रशमने सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या सिद्ध्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्याजने कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखे दाडिमे कुसुमप्रभा क्षेमोहिनी मुख्या मृडानी मित्रलोभिनी यत्तृप्ता भक्तनिधेयन्त्रे निखिलेश्वरी प्रियादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिं परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी देवानालसामत्ता मातृगा वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणाल मृदुदोन्नता महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता षोडशाक्षरी विद्या त्रिकोणा कामकोटिका क्षकिङ्करी भूताकमला कोटिसेविता शिलाचन्द्रनिभाफालस्तेन्द्रधनुष्प्रभा हृदयस्थानविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका क्षाजनी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी नामवारायणप्रीतानन्दविद्यानटेश्वरी दास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता दौर्भाग्यदोलवादोलाजराध्वान्तरविप्रभा योगपर्वतदम्भो निर्मृत्युदारुकुठारिका पर्णाचण्डिकारण्डमुण्डासुरनिशोदिनी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका भोजोपदीर्युतिधराजज्ञरूपा प्रियम्व्रता महादेवेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया
శ్రీది యత్సేనాని స్త్రీ గుణ్యాపరాపరా కపర్దిని కళామాలా కామధుఃఖమరూపిణి పుష్కా పురాతనా పూజ్య పుష్కరా పుష్కరేక్షణ పాశహస్తాపాదహంత్రే పరమంత్ర విభేదిని సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామిని సతీ సమర్పయామి నమస్కరోమి నమస్కారాన్ సమర్పయామి లంబలవేద నమస్కారం చేయండి అపరాధనాన్ని గ్రేంద్రమయ పరమేశ్వరి క్షమాపణోద్గారాన్ సమర్పయామి అక్షతలు తీసుకుని కుడి చేతి మీదుగా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ ఇంద్ర ప్రదక్షిణ పదే పదే సమర్పయాలి అక్షతలు వేయండి నమస్కారం చేసుకుని కూర్చోండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం వ్యక్తిహీనం మహేశ్వరి ఓం బ్రహ్మణో భవతి బ్రహ్మావిర్భావాహే దివ్యమంగళ విగ్రహ దివ్యశైలాసంస్థాననివాసాచరచర సంరక్షణ నిమిత్యావతార శ్రీ మహావిభూత మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ వారాహి దేవి తవ శరన్నవరాత్ర అష్టమ దివస ప్రదోషకాల పూజాంగత్వేన చతుర్వేద ప్రియే చతుర్వేద పారాయణమవధారయ సేతాం ప్రథమతః ఋగ్వేదమవదేవేషు దేవేషు యజ్ఞ స్వాహా స్వాహా యజ్ఞ స్వాహా భాతి స్వాహా యజ్ఞ ధర్మహృత్య ప్రజాతంతం వ్యవత్రే ప్రమదితవ్యం భూత్యేన ప్రమదితవ్యం ధ్యాయ సర్వమేతదే అమంజలోకమిదమూఢ సర్వం తన్నో నక్షత్రమభిజిద్విజిత్య దధాత్వరుణీయమానం ఉభౌ లోకౌ బ్రహ్మణా సంజితేమౌ తన్నో నక్షత్రమభిజిద్విచష్టాం తస్మిన్ వజం ప్రదనా సంజయేమ తన్నో దేవాసో అనుజానందుగామం నక్షత్రహారదందర్శయామి సమర్పయామి జై మాతా महाराज जी की वाराही बरादेवतకు वाराही बरादेवतకు जगदम्बा बरादेवतకు वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमधस्तु आरे सर्वाणि रूपाणि विजत्य धीरः नान्वहं श्रियः पञ्चदशत्यञ्जस्व